I was born in Phnom Penh and I went to ពេលនោះដែលកូនខ្មែរមិនមែនតែត្រឹមកូនខ្មែរទៀតកូនអាគាំងសអីហ្នឹងកូនអាគាំងទាំងអស់ហ្នឹងគេមកចូលរួមរៀនអក្សរខ្មែរហ្នឹងគឺថាខ្មែរត្រូវតែរៀនកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរៀនភាសាបារាំងតាំងពីតូចមកតាំងថ្នាក់12មក when we come back ចា yeah I so that's why I have a basic folk dance from that school and until 75 the Khmer Rouge occupy our country. Jambriep Sua, and welcome to Khmer Talk, where Khmer voices don't just speak, they resonate. I'm your host, Srai. On Khmer Talk, we explore the stories of our families, friends, and neighbors, stories shaped by lived experiences, resilience, and cultural wisdom. Each episode creates a space to connect our communities, celebrate our heritage, and spark ideas that help us to better understand one another and move forward together. Whether you're listening or watching from Cambodia or anywhere around the world, this is your space to be heard, to reflect, and to be inspired, learning from our past as we build a better future. So, let's talk. Welcome back to the show. Today, we're honored to sit and talk with a woman whose life reflects the strength of Khmer culture, the power of healing, and the profound impact of education. Her name is Nitming Dadachandra, a teacher, a cultural bearer, a survivor, and a lifelong servant of her community. Nitming, thank you for joining us. ជំរាបសួរនាងចាអរគុណខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកនៅទីនេះហើយបានបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីជូនសាធារណជនទាំងអស់ដែលបានរងចាំស្ដាប់នេះអរគុណចា Nitming, we're honored to have you here with us today. And so when you were a teacher back home in Sok Khmer. So when I was reading your bio, you were a folklore, right? Folklore dancer, Nitming. Can you go tell us a little bit more what that is for our listener or viewer who doesn't know what folklore dance is for Khmer folklore dance? Yeah, I was born in Phnom Penh and I went to elementary school named Sitharot. Sitharot is elementary school belong to សម្ដេចកនិដ្ឋារស្មីសោភ័ណ្ឌ is a sister of King Siswat Saramrat. And in that school, they always pick all the kids to learn how to dance. So on that time, I think 1955, 56 something, around that time. And so I and my sister, we went to the Palace Royal in Phnom Penh to learn how to dance. My sister, she's practice with classical dance. But for me, because on that time I'm so young, so I have to practice folk dance. On that time. របាំទិវាប្រពៃ I apologize to the listener and the viewer. I misspoke. It's called folk dance. Khmer folk dance. It's not folklore. It's not about storytelling. It's about the dance. Yes. Yeah. And after 2 years practicing, my mother, she feel not good about my sister because she's a teenager and she want my sister to stop to dance at the Palais Royal. So I had to stop too. So that's why I learned just a little bit when I was young. At what age did it mean at that time? About 5 and 6 years old, 6, 7 years old, about 2 years. And after I finished school at Sitharot Elementary School, I continued to College Norodom. It's the same, only girl, not a boy. And then I passed the diploma and go to Lycée Siswat. So when I get to Lycée Siswat, they mix boy and girl. I will talk more about that, but just said that after I passed baccalaureate first party, ខ្មែរថាដេញ
bà ong bà con nó đi bachelor này mi មែនទេបើអង្គហ្នឹងមិនទាន់ដល់ diploma នៅនេះផង so it had to explain because the education system in our country before 1975 is different from here. We start from 12th grade and here we start from first grade, you see. And then when we got the third grade, we passed, they call diploma. And then go to the lycée, second and première, that second and first, they call baccalaureate première partie. And then after we pass the baccalaureate first party, we continue to terminal. They said baccalaureate second party. So it's different. So maybe next time I will show you what the different system between Cambodia and here. But before 1975, now they change to follow like our system here too. It mean so the first one baccalaureate. So maybe that is a junior high school here. Yes. Okay. Right. Okay. So junior high school. So when I got baccalaureate first party, I go to do exam to go to they call pedagogy. I don't know in English what I said. Maybe the school teaching. Go to the school. So learn more about pedagogy, how to teach the kid. At Kampong Kontut. យើងទៅសាលានេះគេហៅសាលាគរុកោសលកំពង់កទួតដែលជាសាលារបស់អាមេរិកដែរហ្នឹង it means so it mean ចប់អានឹងហើយទៅ it mean ទៅប្រឡងគ្រូជាប់ប្រឡងចូលជាគ្រូជា student at the that school they call teacher school. So it mean ចប់សាលានឹងទៅបានយើងចេញធ្វើគ្រូបាន Oh, okay. So from junior high ទៅ mean ទៅ high school, right? So 2ឆ្នាំទៀតស្រុកខ្មែរពីដើម it mean right? ហើយទៅបានត្រូវមួយឆ្នាំទៀតបានដល់ terminal នោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទាន់ទៅ terminal ទេខ្ញុំទៅសាលាគរុកោសល that's mean pedagogy school to be a teacher. Okay, so and over there they teach me about the folk then too. Okay. But after that after that year when I go to teaching at the elementary school, they send me back the next year after. They sent back to learn more about the folk then with យើងខ្មែរហៅថាសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈ School of Art, right? Yes, School of Art. Beaux-Arts. They call Beaux-Arts in France. ទៅរៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងតែប្រហែល2ខែ3ខែហ្នឹងមិនមែនទៅជា teacher ដែរទេគ្រាន់តែ dance and art, right? Dance and art because we can bring that art to teach the kid in school when we come back. So that's why I have a basic folk then from that school. And until 75, the Khmer Rouge occupy our country. So everybody had to go to the field, to the mountain, something. I don't want to talk about that. Maybe next time we talk more about how the life in the Khmer Rouge. When I come back from Khmer Rouge, 1980. Sometimes it means to interrupt you, but it means so during that time you did teach. It mean, but you did teach. Grade 7. 7th grade. Okay, so grade. You taught kind of elementary school, junior high school.ខ្ញុំបង្រៀនថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី7ហ្នឹងគឺជាថ្នាក់ដែលត្រូវប្រឡងទៅ college គឺថាកូនសិស្សត្រូវតែប្រឡងហើយអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ហ្នឹងមានកូនសិស្សធំតិចដែរហើយត្រូវតែខំប្រឹងរៀនឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រឡងជាប់ព្រោះតែកណាកូនសិស្សខ្លះប្រឡងធ្លាក់ទៅរៀន private វិញបើជាប់ទៅបានទៅចូល public school អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបង្រៀននៅនោះខ្ញុំបង្រៀន
អត់មានបង្រៀនរបាំទេបង្រៀនតែធម្មតាតែអានឹង general គ្រប់ major ទាំងអស់ចា So similar to uh elementary school and middle school here, Janet Me, right? ចា you teach all subject. Yeah, all subject. All subject. Plus មានអា friend language too. Oh, okay. Yeah, on that time we had to teach a friend language. Oh, okay. Yeah, so I teach friend language too. So you taught French. With Khmer. Yeah. So if we go back to Cambodia នឹងទៅត្រឡប់ទៅក្រោយវិញថាជំនាន់ពីដើមយើងនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងគឺ under French colony គឺថាខ្មែរត្រូវតែរៀនកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរៀនភាសាបារាំងតាំងពីតូចមកតាំងថ្នាក់12មកអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនបារាំងហ្នឹងតាំងពីថ្នាក់ទី12មករហូតហើយដល់ពេលយើងចូល college គឺថាចូល college ដូចយើងថា middle school ក៏បានថា high school វាខុសគ្នាពិបាកនិយាយណា system education ប៉ុន្តែនឹង teacher សិតតែបារាំងទាំងអស់ទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានពួកខ្ញុំហ្នឹងជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចេះបារាំងច្រើនអាចព្រោះតាំងពី mathematics តាំងពី geography history អីជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ science អីជាភាសាបារាំងទាំងអស់ជាភាសាបារាំងទាំងអស់លើកលែងតែមានតែ professor ខ្មែរដែលត្រូវបង្រៀនខ្មែរក្រៅពីហ្នឹងគឺសិតតែជាបារាំងទាំងអស់អញ្ចឹងបានពួកយើងហ្នឹងគឺពីដើមយើងចេះបារាំងដោយសារអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចេញទៅគ្រូហ្នឹងគេចាប់បន្ថយហើយគឺថាបារាំងហ្នឹងរៀនពីថ្នាក់ទី9មកវិញតែថ្នាក់ទី7ខ្ញុំហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងថ្នាក់ទី9ហ្នឹងត្រូវតែចេះបារាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្រៀនកូនសិស្សបារាំងប៉ុន្តែmajor អីទៀតជាភាសាខ្មែរមិនដូចពីដើមmathematics science អីហ្នឹងសិតតែជាបារាំងទាំងអស់ដល់បើសម័យខ្ញុំគេធ្វើជាខ្មែរហើយដែលខ្ញុំធ្វើបង្រៀនហ្នឹងតែខ្ញុំបង្រៀនជាខ្មែរទេលើកលែងតែភាសាបារាំងដែលត្រូវបង្រៀនជាភាសាបារាំងហើយនិយាយជាភាសាបារាំងit mean teach language science mathematics history everything no elementary school you taught it all really so how you have a lot of knowledge thank you ហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេល75ក៏ទៅអពតទៅណាហើយនៅខ្មែររូហ្នឹងគឺថានៅខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលជា communist របប communist ហ្នឹងអាហ្នឹងចាំយើងនិយាយលើកក្រោយទៀតដែលឲ្យបានច្រើនពីតើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងនិយាយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចេញពីរបបខ្មែរក្រហម4ឆ្នាំមកគឺនៅ1980ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចេញត្រឡប់វិញដោយសារមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំហ្នឹងជាគ្រូដែរគេជាប្រធានក្រសួងអប់រំទាំងមូលដែលឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងថាជាគ្រូដែរហើយដោយអ្នកចេះដឹងគេស្លាប់អស់ហើយទៅក៏ពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំហ្នឹងគេលើកខ្ញុំទៅជា principal so I was a principal after the Khmer rule after the communist ហ្នឹងឯងនៅពោធិ៍សាត់នៅស្រុកខ្មែរចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ជា principal បានចំនួនប្រហែលជា2ឆ្នាំទេគេបង្កើតមន្ទីរមួយគេហៅថាវប្បធម៌ជនអង់គ្លេសហៅថា mass of culture ចាវប្បធម៌ជនហ្នឹងក៏គេទាញខ្ញុំយកមកដាក់ជាប្រធានខាងវប្បធម៌ជនហ្នឹងហើយមកវប្បធម៌ជនហ្នឹងត្រូវទៅធ្វើឃោសនាទៅ speech ទៅនិយាយជាមួយប្រជាជនទាំងអស់ពីរបៀបការរស់នៅបន្ទាប់ពីយើងចេញពីខ្មែរក្រហមមកហើយអានេះយើងនៅស្រុកខ្មែរទេនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរចុះតាមស្រុកភូមិហើយនឹងពួកសិល្បៈទាំងអស់ក្នុងការសម្ដែងត្រូវសម្ដែងយ៉ាងម៉េចហើយទៅតាមនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរយើងពីដើមនោះថាគេបើថាកំ pl ែងឲ្យវាសមរម្យបើខាងផ្នែកនយោបាយក៏ឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យប៉ះពៀដោយថានិយាយអីវាអត់សមរម្យអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសិល្បៈនឹងឯងគេហៅសិល្បៈមហាជន communication ចឹងណាចាដូចជាមានល្ខោនប្រសាក់មានល្ខោននិយាយមានរបាំអីហ្នឹងគឺថាគេលេងជារឿងអីចឹងមកគេត្រូវតែយកមកឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលសិនចាព្រោះលេងនឹងសមរម្យត្រឹមត្រូវដល់ពេលនោះ
there's some censorship, right? Yeah, Because we have to be careful what we what you guys teach. Because សំដែង because it's still under Khmer Rouge too, right? មិន after Khmer Rouge ទេ but it's just the government there. government ដែលគេត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការលេងហ្នឹងតើឲ្យវាសមស្របទៅតាមសភាពការទៅតាមលក្ខណៈមិនឲ្យលេងអីដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល regime ឬក៏និយាយអីដែលវាអត់សមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជាប្រធានវប្បធម៌មហាជននៅខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងគេទៅសម្ដែងល្ខោនហ្នឹងគេត្រូវតែយកមកឲ្យខ្ញុំមើលហើយទៅនៅក្នុងរោងនឹងធំនឹងមើលតែម្នាក់ឯង2នាក់នឹង assistant អីចឹងទៅដើម្បីកែលម្អថាកន្លែងនេះត្រូវកែចេះទៅកែទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកមានចាពាក្យសម្ដីយើងនិយាយ everything right ត្រូវគេនិយាយថាកន្លែងនេះជាល្អយើងកត់ទុកភ្លាមកន្លែងនេះដូចជាមិនសមទៅនេះយើងប្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេកែហើយដើម្បីគេយកទៅលេងឲ្យសាធារណជនចឹងទៅ for the public to for the public during that time that's the only entertainment after the war right is the dance ហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានទៅប្រឡងជាប់ខាងគេហៅProfessor Licencié ខ្ញុំមិនដឹងថាអង់គ្លេសថាម៉េចទេគឺជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំបានទៅប្រឡងជាប់សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងដូច PhD អ្នកមាននៅក្នុង yes ប្រហែលនឹងប៉ុន្តែត្រូវទៅរៀននៅវៀតណាមហើយរៀននៅស្រុកខ្មែរទៀតប៉ុន្តែនិយាយទៅខ្ញុំថាដូចជាស្ដាយតែដូចជាមិនស្ដាយបើសិនជាខ្ញុំទៅរៀនទៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជានៅស្រុកខ្មែរហើយប៉ុន្តែមកពីកាលនោះប្តីខ្ញុំគាត់មិនឲ្យរៀនគាត់ទៅទាញវ៉ាលីសខ្ញុំចេញពីឡានមិនឲ្យទៅគាត់បានទៅប៉ុន្តែពេលនោះគឺពិបាកប្រឡងជាប់ណាស់ពីព្រោះគេយកតែប្រហែលជា20-30នាក់ទេខ្ញុំភ្លេចឲ្យកាលនោះបើមិន20-30នាក់ដែលយកទៅរៀនហើយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងខ្ញុំជាប់បានតែ2នាក់គាត់គឺមានម្នាក់ក្មេងប្រុសគេជាប់ហើយនឹងខ្ញុំនឹងហើយក៏ច្បាយខេត្តអីគេដូចថាគេទៅសើដែរថាចេះបានជាប់ទៅគេសង្ឃឹមថានឹងបានអ្នកដែលបានទៅរៀនសូត្រកំពុងពោះយកមកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំក៏អត់បានទៅក៏អត់បានទៅហើយខ្ញុំក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅខាងលិចគឺថាខ្ញុំបាន escape to Thailand ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនយើងដឹងហើយការរត់ឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់វាមានការលំបាកយ៉ាងណាហ្នឹងចាំយើងនិយាយក្នុងរឿងដែល across the border ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំទៅខៅដាងហើយទៅដល់ខៅដាងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅខាងកន្លែងគេហៅថាcare ហ្នឹងបើយើងគិតនៅអាមេរិកនេះដូច WIC program WIC program ដូចគ្នា nutritional stuff nutrition ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដល់អ្នកដែលមានកូនពីអាយុមួយឆ្នាំមកពីកើតមកពីអ្នកដែលនៅទម្ងន់រហូតដល់កូនអាយុ5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជា supervisor នៅនោះ from pregnancy to 5 years old 0 to 5ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានថ្នាក់គេមានថ្នាក់ច្រើនថាបង្រៀនអ្នកទម្ងន់នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីថែសារពោះពងនឹងឲ្យល្អហើយទៅបានអ្នកដែលមានកូន0 to 5នឹងត្រូវបំពន់ចំណីអាហារយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះហើយខ្ញុំនៅខៅដាងនឹងចំនួន4ឆ្នាំដែរបានខ្ញុំបានមកដល់អាមេរិកនៅពេលដែលខ្ញុំមកអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំអាយុច្រើនទៅហើយដូច្នេះភាសាអង់គ្លេសក៏សូវចេះតែប្រាំងទេកាលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានខិតខំទៅរៀននៅ TCC ខ្ញុំបានទៅរៀននៅ TCC ហ្នឹងរហូតឆ្លងទៅEvergreen ទៀតឆ្លងទៅ Evergreen ទៅគេបើគេយក Bachelor គេយកតា3 ទៅ 4 ឆ្នាំបានហើយខ្ញុំយក9ឆ្នាំ what I really mean you know បានពីព្រោះអង់គ្លេសហ្នឹងវាប្រហោងខាងក្នុងហើយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនបដាហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់ផ្ទះរដ្ឋខ្ញុំនៅផ្ទះរដ្ឋនៅ Solution យើងហៅថាផ្ទះ housing ណា low income housing low income housing ប៉ុន្តែ executive director នៅ housing ហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅគាត់មើលមកគាត់ចុចយកខ្ញុំមួយ
ដូចថាយកខ្ញុំមកឲ្យជួយសង្គមឲ្យមកចូលនៅក្នុងSalvation Alliance for Community Services មុនបងជា member ទេហ្នឹងគឺថាជាagency មួយដែលជួយTakama Housing Authority ក្នុងការរបៀបរៀបរយresident នៅក្នុង housing ហ្នឹងចាហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើដេញphone tree មុនបង phone tree ប៉ុន្តែនៅជ្រាបឱកាសនោះដោយសារសម័យនោះកូនខ្មែរមានច្រើនណាស់កូនresident ខ្មែរហ្នឹងមានដល់ទៅ 50% នៅក្នុង housing ដែលផ្ទះជិត 1000 ផ្ទះហ្នឹងគ្រាន់តែផ្ទះខ្មែរហ្នឹងវា500ផ្ទះទៅហើយចាដោយសារអញ្ចឹងexecutive director គាត់សួរខ្ញុំតើនៅឯងអាចជួយកូនខ្មែរដោយរបៀបណាអញ្ចឹងឯងនៅឆ្នាំ93ហ្នឹងដែលខ្ញុំសុំស្នើថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាសាលាខ្មែរនៅបង្រៀនសាលាខ្មែរនៅពេល summer ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានរបាំខ្មែរនឹងតទៀតអញ្ចឹងគឺថាសាលាខ្មែររៀន2ម៉ោងម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ចំណែកម៉ោង7ដល់ម៉ោង9គឺរបាំហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានថ្នាក់ច្រើនណាខ្ញុំមានមុនដំបូងមានតែ3ថ្នាក់ឯងដល់ក្រោយមកឡើង5 6ថ្នាក់ខ្ញុំបង្រៀនបាន6ឆ្នាំដែរឆ្នាំ93ដល់98ចា98 So that means you're the first founder right ចាហើយពេលនោះដែលកូនខ្មែរមិនមែនតែត្រឹមកូនខ្មែរទៀតកូនអាកាំងសអីហ្នឹងកូនអាកាំងទាំងអស់ហ្នឹងគេមកចូលរួមរៀនអក្សរខ្មែរនឹងដែរចាខ្ញុំបង្រៀនអក្សរខ្មែរនឹងហើយមានគ្រូ5 6នាក់ណាមានហរីហអីជាកូនសហ័យនឹងថេរីសាហើយទាំងអស់គ្នានឹងជាគ្រូនៅនឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាប្រាប់របៀបគេបង្រៀនថាទៅបង្រៀនយ៉ាងម៉េចថ្នាក់នេះបង្រៀនកម្រិតណាអញ្ចឹងទៅហើយទៅក៏ពេលចប់កម្មវិធីម្ដងហ្នឹងគឺយើងតែងតែ invite the mayor senator governor representative come to join our closing ceremony អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅយើងមានរបាំហើយមានកូនសាក់អីចឹងមកហើយអញ្ចឹងទៅ executive director ផោះTakama Housing Authority នឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានខ្ញុំពង្រឹងសិល្បៈខ្មែរឲ្យមានមកហើយសិល្បៈខ្មែរហ្នឹងយើងហៅថា classical and folk dance ហ្នឹងតបមកក៏ខ្ញុំផ្ទេរទៅឲ្យហរីឲ្យទៅរ៉ាឌីអីហ្នឹងចាមានជាអ្នកចាប់តាមដំបូង the founder ចា the founder ពីមុននឹងឯងចា This is the first time I'm hearing this. Did you know that? Even though we're 6 7ឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅកាន់នេះចាមានទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានពេលនោះឯងគឺថាពេលនោះដឹងយ៉ាងម៉េចសម្បូរពួកកាសែតណាអ្នកកាសែតចេះតាមមកសម្ភាសខ្ញុំហើយទៅសម្ភាសកូនសិស្សសម្ភាសអីច្រើនហើយយើងមានរូបថតច្រើនហើយខ្ញុំមាន document អីទាំងអស់ទាំងអស់ដែលគេមកសម្ភាសហ្នឹងណាហើយខ្ញុំបាន award ច្រើនណាស់ចា award ពី City of Takama award ពីmuseum award Martin Luther King award ខ្ញុំបានទាំងអស់ award ច្រើនណាស់ដោយសារជួយសង្គមហ្នឹង I'm so honored to have you here with us and also part of the Khmer Talk podcast member. Genuinely, from bottom of my heart, I thank you for starting this because seriously, this is the first time I'm hearing this. I thought you were, I know you're an advisor to the Klaka. But I didn't know that you were the founder. Thank you. It's ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅខាងដែល Salvation Alliance ហ្នឹងមុនបងជា member ទេក្រោយមកក៏គេបោះឆ្នោតឡើងជា wise chair ដល់ក្រោយមកគេលើកទៅជា chair ដល់ទៅ chair អញ្ចឹងទៅគេតែងតែបញ្ជូនទៅគ្រប់ state ទាំងអស់ដើម្បីទៅប្រជុំពីរឿង resident តើធ្វើម៉េចឲ្យ resident ចម្រើនរីករាយចម្រើនលូតលាស់អីចឹងហើយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំចាំថាពេលមួយគេមានគេហៅស្អី strike one នោះគឺថាកាលណាយើងខុសតែម្ដងឯងគេដេញចេញពីផ្ទះហើយពួកអ្នក housing ហើយទៅខ្ញុំនឹកថាកាលនោះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនជាល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំឡើងតវ៉ារហូតដល់គេមកសួរថាមកពីណាអ្នកឯងសះអីបានជាអ្នកឯងមានតវ៉ាគេនឹងច្បាប់ហ្នឹងពីពួកខ្ញុំអាណិតជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសខ្មែរយើងហើយគ្នាទៅខំម្ដងមិនក៏មិនហៅទៅប្រមានគឺដេញចេញហើយ
នៅក្នុង solution ហ្នឹងខ្ញុំបានជួយ resident ច្រើនណាស់អ្នកណាយ៉ាងម៉េចពេលចូលឆ្នាំពេលអីហើយជាពិសេសខ្ញុំចាំថាមានពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធស្លាប់ហើយទៅគាត់ក៏អុជធូបក្នុងផ្ទះអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រពន្ធហើយគាត់ដើរចេញទៅក្រៅដល់ភ្លើងហ្នឹងវាឆេះទៀនឆេះដល់ធូបអីហ្នឹងឆេះទៅផ្ទះអស់ចាឆេះផ្ទះអស់គេដេញចេញហ្មងគេដេញចេញព្រមខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកនំផងគាត់ក៏អត់ស្គាល់គាត់អត់បានមកពឹងពាក់ខ្ញុំអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតខ្ញុំយំខ្ញុំទៅដល់ housing ខ្ញុំសុំតវ៉ាដល់វត្ត director ហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកឯងធ្វើចឹងអត់មានមនុស្សធម៌សោះឥឡូវខ្ញុំសុំថាឲ្យគ្នាប្រពន្ធទៅនឹងស្លាប់ហើយឥឡូវគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៀតឲ្យគ្នាចេញតើគ្នាទៅនៅឯណាហើយអញ្ចឹងទៅវត្ត director ហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងត្រូវតា housing រត់ផ្ទះឲ្យគាត់នឹងមួយទៀតនៅអញ្ចឹង housing ហ្នឹងមានស្រីម្នាក់គេគាត់ឈ្មោះប៉ិនកុំបញ្ចេញឈ្មោះអីគាត់ថាអ្នកឯងមកឆេញrule នៅក្នុងhousing ហ្នឹងហើយអ្នកឯងនេះមកឆេញ housing ឆេញrule ហ្នឹងខ្ញុំថាជួនកាលយើងត្រូវឆេញដែរយើងមិនមែនចេះទៅទុកគីបអញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងហើយរឿងមួយទៀតដែលគាត់បាននិយាយខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ទៅ conference នៅ state ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តារាច័ន្ទមិនបានប្រជាជនអ្នកឯងហ្នឹងណាអត់ចេះភាសាខ្មែរទៅទៀតកុំថាតែភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំថាហើយគាត់ថាអ្នកឯងនឹងគិតឃើញយ៉ាងម៉េចរឿងខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរទៅគាត់វិញ Do you learn history of Cambodia ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់រៀនចង់អីទេតែ yeah because you don't want to learn so that you don't know about Cambodia history so you have to learn ប្រទេសជាប្រទេសតូចអីចឹងខ្ញុំនិយាយបញ្យល់ប្រាប់គាត់ហើយការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅគ្នានៅទុនខ្សោយអីមិនមែនខ្លាំងដូចអាមេរិកណាបើសិនតែ Cambodian ខ្លាំងយើងមិនភៀសខ្លួនមកនៅជាមួយនឹងឯងទេ so you taught them right yeah unless you give her a little bit of history why we do what we do ខ្ញុំប្រាប់ពី history ថាពីដើមយើងមានរបបរាជានិយមហើយស្ដេចយ៉ាងម៉េចប្រាប់ទៅហើយអ្នកនៅជនបទមិនបានរៀនសូត្រទេគឺទុកកូនឲ្យជួយធ្វើការពុកម្ដាយទៅជួយធ្វើការស្រែចំការអីអញ្ចឹងទៅណាហើយទៅគ្នាអត់បានទៅរៀនសូត្រពីព្រោះទី1វាអត់មានលុយកាក់នឹងឲ្យកូនទៅរៀនអត់មានមួយយើងអត់មានធ្វើម៉េចទៅរៀនឲ្យគ្នាដើរទៅសាលាវាឆ្ងាយអីចឹងទៅហើយរៀនក៏មិនបានវែងឆ្ងាយហើយឪពុកម្ដាយក្រត្រូវការកូននឹងនៅជួយធ្វើស្រែទៅកូនតូចអីចឹងជីវភាពយើងពីដើមវាក្រដែរហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដឹកនាំនឹងបើនិយាយចំទៅខ្ញុំថាចូល politics តិចណាសំទោសសម្ដេចសីហនុនឹងលោកមិនបាន provide school ទៅដល់ជនបទទុយទេហើយចឹងទៅហើយលោកក៏មិនសូវឲ្យមានអ្នកណាចេះច្រើនដែរព្រោះកណាចេះច្រើនទៅវាមានការប្រឡងបណ្ដាប្រជែងហ្នឹងណាគឺថាมันមានតែមានការចេះដឹងវាមានការ your question right you ask question the why is this happening to me so back then kind of restrict us from learning ចាវាច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនហើយមិនសូវឲ្យមានការចេះដឹងទេប្រជាជនពីដើមចំពោះខ្ញុំសំណាងដោយសារថាខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងឪពុកខ្ញុំដែរខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងដែលចេះតែងទៅបញ្ជូនទៅរៀនអញ្ចឹងហើយដោយថាបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំនឹងនិយាយពីរឿងស្ត្រីខ្មែរដែលមានទំនៀមទម្លាប់ជិះជាន់ហ្នឹងគឺថាកូនជាពិសេសគឺស្ត្រីខ្មែរដែលគេត្រូវជិះជាន់មិនឲ្យរៀនសូត្រច្រើនហ្នឹងគេខ្លាចចេះខ្លាចចុះប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាសិតតែជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នៅក្រោមការយល់ឃើញរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមិនចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរចេះដឹងច្រើនទេហើយសំបីតែក្រោយមកមានការចេះដឹងតែអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយស្ដេចយកទៅចោលយកទៅបាញ់ចោលដូចជាខ្ញុំមិនចង់ចូលទៅក្នុងផ្នែកនយោបាយទេសូមគ្រាន់ថាពិបាកណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងដែលហើយនៅពេលដែលភៀសខ្លួនមកមិនក៏ដោយប្រជាជនដែលអត់មានការចេះដឹងមកពីព្រោះអីពតវាស្លាប់អ្នកចេះដឹងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅអ្នកអត់ចេះដឹងហ្នឹងក៏គ្នារត់ទៅខៅដាងទៅអីចឹងដូចមានខ្ញុំជាដើមចេះដឹងខ្ញុំភ្ញាក់ដែរនៅពេលដែលទៅពេលខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយនឹងទៅដល់ខៅដាងឃើញថាមានប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលអត់មានការចេះដឹងហើយអាមេរិកកាំងមានការអាណិតសង្គ្រោះចេះតែយកមកអញ្ចឹងហើយបានជាគ្នាមកដល់អាមេរិកនេះតាំងពីឆ្នាំ80ហ្នឹងគ
គឺសម្បូរទៅដោយអ្នកមិនមានការចេះដឹងជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយហើយដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យច្រើនទៀតប៉ុន្តែឡើងនិយាយទូទៅក៏ថាដល់មកដល់នៅដល់អាមេរិកនេះកូនខ្ញុំបានទៅធ្វើគ្រូជា ESL liaison ទេនៅសាលា Microwave Middle School ហើយទៅប្រទះឃើញកូនសិស្សជាច្រើនណាស់ដែលមានការត្អូញត្អែពីឪពុកម្ដាយមិនយល់ពីរបៀបអប់រំកូននៅស្រុកខ្មែរនេះនៅស្រុកអាមេរិកនេះមកហើយកូនទាំងអស់ហ្នឹងលែងស្ដាប់ប្រកបឪពុកម្ដាយទៅចូលហ្គេងចូលអីសបកនោះសបោណាចូលហ្គេងអីហើយមានការបាញ់គ្នានៅក្នុង housing នោះគឺមាន gangster សម្បើមណាបាញ់ហើយបើកឡានទៅបាត់អីទៅហើយឪពុកម្ដាយតែងតែយំពិសេសហើយថាមកពីសង្គមហ្នឹងវាឪពុកម្ដាយមិនអាច control កូនបានតែការពិតខ្ញុំអត់បន្ទោសមកពីសង្គមប៉ុន្មានទេអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុង parenting skill តទៅទៀតថាការអប់រំកូនគឺទី1គឺឪពុកម្ដាយនឹងឯងតែដោយសារឪពុកម្ដាយយើងនឹងកើតនៅស្រុកខ្មែរអត់ចេះអីទាំងអស់អត់ទាំងចេះអក្សរខ្មែរទៀតដល់គ្នាមកអត់ដឹងថាជួយកូនរបៀបម៉េចអាកូនដោយកូនវាឃ្លាតគ្នាកូនដោយកូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគូខ្ញុំហៅកូនមកនៅសួរអញ្ចឹងថាកូនឯងអត់ស្រឡាញ់ម៉ាក់ប៉ាពិបាកនិយាយគ្នាណាអ្នកគ្រូគាត់និយាយផ្សេងយើងនិយាយផ្សឹងហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំនេះគាត់ចង់ញ៉ាំមនុស្សពិបាកតាំងពីការស្លៀកពាក់តាំងពីការញ៉ាំតាំងពីការនិយាយស្ដីការរស់នៅសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជំនាន់ពេលនោះគឺថាឪពុកនិងកូនហើយកូនចូលហ្គេងច្រើនដោយសារឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយអត់ចេះសម្របសម្រួលជាមួយកូនដល់ឥឡូវនេះសម័យឥឡូវនេះយើងមានការប្រែប្រួលច្រើនណាក្រោយពីកូនមានការរៀនសូត្រចេះដឹងទៅក៏គេចេះអប់រំពុកម្ដាយគេខ្លះទៅហើយគេមានកូនទៅទៀតគេអប់រំកូនគេបានល្អតទៅទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរពីប៉ុណ្ណឹងការដែលខ្ញុំទៅធ្វើគ្រូដំបូងនៅសាលា Middle School ហ្នឹងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងឃើញកូនក្មេងដែលអត់គោរពឪពុកម្ដាយអត់ស្ដាប់ពាក្យឪពុកម្ដាយយំមកប្រាប់ខ្ញុំសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើរកវិធីណានឹងដោះស្រាយវាព្រោះអានេះរឿងបើនិយាយទៅយើងបន្ទោសទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរពីជំនាន់មុនដែលមិនបានមានការអប់រំប្រជាជនទៅដល់ទីជនបទទាំងអស់អប់រំដល់អ្នករៀនសូត្របានតែអ្នកនៅទីក្រុងដែលបានរៀនសូត្រហើយទៅទទួលអាពតហ្នឹងពេលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេសម្លាប់អ្នកចេះដឹងទាំងអស់សូម្បីតែបងប្អូនខ្ញុំក៏ស្លាប់ទាំងអស់អាហ្នឹងខ្ញុំចាំនិយាយលើក្រោយប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារនិយាយទៅចេះផពីអាពតផតែអត់ចេះអក្សរណាដោយបានរស់នៅមកដល់ឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំថាតែចេះតែមួយម៉ាត់ក៏គេយកទៅស្លាប់ដែរពួកគេវាសាកលបងយកกระดาษមកឲ្យមើលមិត្តជួយមើលនេះខ្ញុំធ្វើបវលថាអត់ចេះអក្សរផងនឹងតែតាមពិតយើងក៏បានរៀនពីដើមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនបានប៉ុណ្ណេះក៏វាជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ដែរប៉ុន្តែមិនចេះដឹងជ្រៅជ្រះដល់អ្នកគេហើយជាពិសេសឥឡូវនេះឃើញថាក្មេងៗនៅស្រុកខ្មែរក៏គេមានការចេះដឹងច្រើនហើយខ្ញុំមកដល់នេះឥឡូវសម័យក្រោយនេះក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងឃើញយុវជនយុវនារីយើងជាពិសេសក្មួយបងប្អូននឹងមានការចេះដឹងហើយជួយសង្គមគឺថាល្អមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយពួកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលតាអ្នកមីង you willing to come on and share your story with us we want to keep that heritage and tradition here so this way that when they watch this they learn something today and hope we're hopeful that they that you take the time and I think you and I can អ្នកមីងនិងខ្ញុំ gonna do a lot more និយាយខ្ញុំសន្យាថានិយាយពីរឿងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំតាមនៅខ្មែរក្រហមអីនឹងហើយនឹងទៅជរុំអីទៅតទៀតនឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់និយាយពី parenting skill នៅក្នុងរបៀបនៅក្នុងអាមេរិកនេះតើវាខុសគ្នាពីនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាអញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណច្រើនអ្នកមីងដែលបានជើញមក for this podcast ក៏មានកិត្តិយសដែរតែបានអរគុណand thank you to our listener and viewers join us next time for a special episode with អ្នកមីង Dara Chan Roh
where we explore the traditions and meaning behind Khmer female etiquette. Chabap Srai. If you're watching on YouTube, don't forget to like, subscribe, and leave a comment. If you're listening on any podcast platform, be sure to follow the show, leave a rating, and share this episode with someone who needs it. Your support truly helps these stories reach more people and keeps our cultural conversation alive. Thank you, Akun. Welcome back to the show. Today we're honored. Oh, ជម្រាបសួរអ្នកមីង មុនដំបូង ផ្លេច លុបចេញសិនទេ អត់អីទេ អត់ទេថាចេះ welcome back to the show សិនដល់ថា woman ងាកមកបានជម្រាបសួរ Oh, okay, we're not there. Okay. Welcome back to the show. Today we're honored to sit and talk with a woman who's fire. ជម្រាបសួរ Okay. They do it over again. 1, 2, 3, right? ចាអរគុណណាស់ចាអ្នកមីង ចាអរ ចា គុណ អរគុណច្ អ រើ រ ន គុណនាងដែលបានខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ ចា ដែលបាន ចា មក ចាអរគុណ សម្ភាសន៍ អ្នកមីង អរគុណជម្រាបលា My end note. My ចា What do you want me to say? ប៉ុណ្ណោះនិយាយផ្សឹងតែ No. Turn into Khmer. What? So Michael, what do you want me to ask? What? Did you This one? What do you want? did you want to say something? No, I was gonna say move the mic closer to you. Oh, sorry. ខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់បញ្ចេញឈ្មោះ Michael មិនហននឹក No, the ending. We're Don't ending you- it. Michael I really appreciate you តែឃើញខ្លួនឯងធ្វើជាប្រធានខ្លាការហ្នឹងណា Yeah. ហើយធ្វើខំប្រឹងអីសពគ្រប់ Hay but something it did. What ចង់បញ្ចេញឈ្មោះ part did you ដូចជា Michael ជាដើម The I think ending. she sent us another one, right? ប៉ុន្តែខ្លាចនិយាយទៅគេថាដូចវាមិនត្រូវពេលហ្នឹងណា No. ចាំពេលណាផ្សេង បើនិយាយឥឡូវទៅអ្នកមីង ទេតែចង់មិញចង់បញ្ចេញឈ្មោះ Michael បើចង់និយាយប៉ុន្តែ ចា មិនបាននិយាយ Oh yeah.